سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ayat 152 surah Al-Baqarah. Fadhkuruni, maka ingatlah kamu kepada aku. Kamu di sini ramai. Hendaklah kamu semua berzikir kepada aku. Adzkurukum, nescaya aku akan mengingati kamu. Nescaya aku akan mengingati kamu semua. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kamu kepada aku. Bersyukurlah kamu semua kepada aku. Wa la takfurun, dan jangan kamu kufur kepada aku. Jangan kamu ingkar kepada aku. Ayat ini menceritakan tentang saling berbalas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis sifat yang berbalas antara kita dengan Allah. Yang pertama, zikir. Yang kedua, cinta. Yang ketiga, redha. Jadi dalam istilah kitab tasawuf dia kata az-zikrul mutabadil, zikir yang saling bertukar ganti ataupun saling berbalas di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada istilah sebagai al-hubbul mutabadil, cinta yang berbalas antara hamba kita sebagai hamba dengan Allah taala. Yang ketiga ar-ridhal mutabadil, redha yang saling berbalas antara kita dengan Allah. Az-zikrul mutabadil, zikir yang berbalas itu terkandung dalam ayat 152 surah Al-Baqarah. Al-hubbul mutabadil, cinta yang berbalas, terkandung dalam surah ayat 54 surah Al-Maidah. Tu ya dah tahu. Lama dah baca tak ingat lah. Ayat 54 surah Al-Maidah menceritakan tentang al-hubbul mutabadil, cinta yang berbalas antara kita dengan Allah. Saya tengok betul ke tak? Betul lah. Ayat 54 surah Al-Maidah, juzuk yang ke-6, muka surat 117. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kamu daripada agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Jadi yuhibbuhum wa yuhibbunah ni dia panggil cinta yang berbalas. Yuhibbuhum, Allah cinta kat mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah. Macam mana sifat yang orang-orang yang Allah kasih kepada mereka itu dan mereka itu juga kasih kepada Allah? Sifat yang pertama, merendah diri kepada orang beriman. Azillatin 'alal mu'minin, mereka bersifat kasih sayang
merasa hina diri di hadapan orang-orang beriman. Mereka sifat tawaduk, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Orang kafir nak benda-benda hak tak sesuai dengan ajaran Islam, mereka tak boleh ikut. Bersifat tegas kepada orang-orang yang mengajak kepada perkara yang dikehendaki oleh orang kafir. Orang kafir nak sama rata di sudut hak-hak manusia, menyamakan lelaki dengan perempuan dalam faraid contohnya, dalam pembahagian pusaka. Orang kafir nak boleh kahwin lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, LGBT punya geng. Tu semua main pada barat yang bercanggah dengan Islam. Islam menyatakan lelaki kahwin dengan perempuan. Jadi ada banyak prinsip-prinsip orang kafir yang diperjuangkan di dalam negara umat Islam. Kadang-kadang ada pejuang tu orang yang namanya Islam, memperjuangkan kebebasan berpakaian, ikut sukalah, nak tutup aurat ke tak mau tutup aurat ke, hak masing-masing. Sedangkan selama mana perkara itu bercanggah dengan ajaran Islam, maka kita tak boleh bertolak ansur, tak boleh terima dan tak boleh ikut mereka. A'izzah 'alal kafirin, bersifat tegas terhadap orang-orang kafir yang memerangi Islam, yang menentang ajaran Islam. Yujahi, sifat yang ketiga yang Allah kasih kepada mereka itu dan mereka itu kasih kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengisi hidup mereka dengan berjihad, berjuang menegakkan agama Allah. Hadis kata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang agar kalimah Allah itu berada di tempat yang tertinggi, agama Allah itu duduk di tempat yang tertinggi, maka dia berada pada jalan Allah. Orang yang pergi mengaji pun duduk dalam jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang berjuang, barang siapa yang keluar pada menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan Allah sehingga dia pulang ke rumahnya. Kita keluar pada rumah pergi mengaji, kita duduk dalam jalan Allah. Kalau kita mati, mati pada jalan Allah. Kita bersama dengan malaikat rahmat. Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya kerana redha kepada penuntut ilmu, kerana redha dengan apa yang mereka lakukan. Malaikat rahmat redha, suka ke orang yang keluar pergi mengaji. Orang pergi mengaji ni duduk pada jalan Allah lagi tak balik. Kalau dia duduk asrama, duduk pada jalan Allah di asrama dia. Kalau dia pergi duduk dalam masjid surau dengan orang mengajar, lagi dia tak langkah benda rumah dia, dia duduk fi sabilillah. Mati tengah mengaji, mati tengah balik mengaji, mati fi sabilillah. Dan kita diajak supaya berdoa minta mati syahid. Kita dituntut, diajak sunat berdoa mati di Mekah, di Madinah. Berdasarkan doa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku
sebagai mati syahid pada jalan engkau dan matikan aku di negeri Rasul engkau sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah kita azkar. Berdasarkan hadis doa itu, maka Imam Nawawi rahimahullah tulis dalam kitab azkar sunat berdoa mati di Madinah atau Mekah. Walaupun kita duduk di Malaysia, nak pergi bila pun tak tahu. Doa mati di Mekah, tanam di Mekah Madinah ni bagus. Ada orang mengajar, dia kata tak mana pun serupa. Abu Lahab mati di Mekah. Abu Lahab mati di Mekah sebagai penentang Rasulullah SAW. Tak dapat apa dia. Tapi orang yang mati di Mekah sebagai orang beriman kepada Nabi SAW, mati di Mekah, tanam di Mekah Madinah ni satu keistimewaan dan ada kelebihan tersendiri. Ada kitab dikarang kelebihan Mekah, kelebihan Madinah, termasuk mati di sana. Jadi kita duduk di Malaysia, kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku di salah satu daripada dua tanah haram, sama ada Mekah atau Madinah. Tentu mati di Malaysia agak. Mudah-mudahan dapat ganjaran sebagaimana orang mati di sana dapat ganjaran istimewa. Begitu juga doa mati syahid. Doa minta mati syahid sunat. Allahumma ahina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada. Ya Allah, hidupkan kami sebagai hidupnya orang alim dan matikan kami sebagai matinya orang mati syahid. Tak tahu mati di rumah atas tilam kita, rumah kita di tilam hospital. Mudah-mudahan dapat kedudukan orang mati syahid dengan sebab ikhlas dan jujur kita memohon dengan berdoa sedemikian. Berdasarkan hadis yang berbunyi, man talaba syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang memohon mati syahid, barang siapa yang menuntut mencari mati syahid dengan penuh kejujuran, nescaya Allah sampaikan dia kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid, sekalipun dia mati atas tilam di rumahnya. Jadi doa mati syahid, doa mati di Mekah, doa mati di Madinah, digalakkan kita minta sedemikian. Seorang sahabat Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW duduk di saf pertama nak sembahyang jemaah, nak jadi imam, dia berdiri di saf, dia baca doa, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepada aku pemberian yang terbaik yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang baik-baik. Apabila Nabi SAW selesai sembahyang, Rasulullah tanya siapa baca doa tadi. Rasulullah tak pernah ajak pun doa tu kat siapa-siapa. Sahabat tadi reka doa di belakang Rasulullah. Rasulullah tak kata ni bid'ah ni duk buat reka doa. Aku masih hidup, hampa pandai duk cipta doa-doa baru. Tak, Rasulullah tak kata bid'ah. Rasulullah tengok makna dia bagus. Nabi SAW tak larang pun. Bahkan mengakui boleh baca. Beza dengan orang hari ini, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Dia kata Rasulullah tak buat bid'ah terus. Nanti dulu kena tengok nak kata bid'ah tu boleh ke tak boleh terhadap doa-doa yang dicipta oleh seseorang, kerana Nabi SAW mendengar sahabat cipta doa belakang baginda. Rasulullah tak marah dan tak kata bid'ah. Apa yang Nabi SAW lakukan lepas bagi salam, tanya siapa baca doa tadi. Maka lelaki itu kata saya. Maka Nabi SAW berkata, idzan yu'qada jawaduka wa tustashhada fi sabilillah. Kalau begitu, akan dibunuh kudamu dan engkau bakal mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mati terkorban dan terbunuh daripada jalan Allah. Bukan kita nak abang kata bila baca doa tu mati kena bunuh, tak.
doa itu mengundang mati yang terbaik. Maka doa ini disunatkan kita baca bila kita nak duduk dan nak pergi nak sembahyang jemaah, kita berada dalam saf sembahyang. Sama ada kita duduk dulu, kita pergi nak sembahyang jemaah, kita duduk dalam saf tu siap-siap baca tarawih, atau kita baca masa kita berdiri nak takbiratul ihram. Bila-bila masa. Nama doa tu doa masuk saf sembahyang. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepada aku pemberian yang paling mulia, afdal, pemberian yang paling baik yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Maka pemberian terbaik itu ialah mati baik. Semua kita memerlukan mati baik. Itu salah satu doa yang boleh mengundang hidup pun baik, mati pun baik. Doa dibaca dalam sah semayang. Lelaki ke perempuan boleh baca doa tu. Ustaz baca tak ada nak tangkap Ustaz, kami tak ingat. Ambil gambar buka dalam kitab azkar yang saya tulis tu, terjemah Melayu tu, ada muka surat tertentu doa dalam saf semayang. Jadi doa itu umum, minta kebaikan siang malam 24 jam lah ni akan datang. Antara kebaikan yang terbaik yang amat kita perlukan ialah mati dalam keadaan yang baik. Nabi SAW tak bangkang doa sahabat tadi, bahkan menyatakan hasil daripada minta yang terbaik ini, kamu akan mati baik, mati syahid fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga bagi orang yang kasih pada Allah, Allah kasih pada mereka, mereka kasih pada Allah, ialah berjihad, berjuang pada jalan Allah Ta'ala. Sifat yang keempat, wala yakhafuna laumata laimin, dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Dalam mereka bersifat merendah diri kepada orang beriman, tegas kepada orang kafir, berjuang pada jalan Allah, pasti mereka bertemu musuh yang tak suka apa mereka buat. Musuh kepada ajaran Allah tak suka orang yang merendah diri kepada orang beriman. Tak suka tegas kepada orang kafir. Tak suka kita berjuang pada jalan Allah. Tak suka kita buat benda-benda baik. Kita semayang, orang tak semayang tak suka. Kita puasa, game kumpulan yang tak puasa tak suka kita. Mereka tak puasa, mereka tak suka kita yang puasa. Siapa tak suka? Kerana takut mereka tak puasa, kita pergi report kat pejabat agama, tangkap mereka, kena hukuman, kena denda. Jadi bila kita ajak kepada orang Islam, orang yang menentang Islam tak suka. Kita ajak kepada peraturan Allah, orang yang tak mahu pada peraturan Allah tak suka. Maka walaupun mereka tak suka, mereka kata macam-macam kat kita, kita tak takut kepada celaan-celaan itu, kerana yang kita nak Allah suka kat kita. Allah Rasul suka kalau kita ajak kepada jalan Allah dan Rasul. Walaupun penentang Allah dan Rasul mesti tak suka. Kita duk ajak kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Orang akidah lain tak suka kata kat kita. Kita duk azab ikut mazhab Syafi'i, orang tak mau mazhab tak suka. Dia kutuk anu, dia kutuk ni. Kita duk ajak ahli sunnah, orang yang tak ikut ahli sunnah mazhab lain tak suka. Mazhab Syiah, mazhab apa tu tak suka. Kita duk ajak kepada menolak ajaran liberal. Puak-puak liberal tak suka. LGBT lah apa semua tak suka. Kita ajak pegangan Quran hadis, puak tak mau hadis, anti hadis tak suka. Maka sudah tentu dalam kita mengajak kepada jalan yang benar, golongan-golongan yang bercanggah dengan yang kita bawa mesti tak suka kat kita. Dia akan kutuk kat kita. Sama ada dia kutuk sama-sama dia, ataupun dia kutuk terang-terang depan kita, atau dia kutuk dalam Facebook, dia kutuk dalam
grup WhatsApp, ustaz tu duk kata kat kita, dia duk rasa dia saja betul, kita salah. Celaan-celaan tu mesti ada. Maka sifat orang yang Allah kasih, la yakhafuna laumata laimin. Mereka tidak takut kepada cercaan orang yang mencela. 4 sifat ini adalah orang yang Allah cinta, dan 4 sifat ini dikatakan dimiliki oleh sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata, apabila ayat ni turun, maka ditafsirkan mereka yang berada di atas jalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ada tafsiran yang kedua menyatakan mereka yang berada di atas jalan Sayyiduna Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Atas jalan para sahabat yang datang dari negara Yaman, kabilah Ash'ariyah, yaitu Sayyiduna Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kerana apabila ayat ni turun, Nabi SAW menepuk badan Sayyidina Abu Musa dan menyatakan mereka adalah kaum ini. Sayyidina Abu Musa dipuji sebagai orang yang Allah kasih, dan dia kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Sayyidina Abu Musa dipuji, maka kebiasaannya orang yang baik melahirkan keturunan yang baik. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi, wa kana abuhuma salihah, dan adalah bapa mereka berdua orang-orang yang baik. Bapa di sini Tok Wan nombor 7. Tok Wan nombor 7 dulu baik, pi ke cicit nombor 7. Kadang-kadang baiknya kita akan namai pada Tok Wan kita. Mungkin Tok Wan kita nombor 1, pak kepada ayah kita, ataupun pak kepada mak kita. Mungkin Tok Wan kita nombor 2, Tok Wan kepada mak ayah kita, Tok Nek kepada kita. Mungkin atas lagi kita tak tahu. Sebaliknya gitu juga. Kadang-kadang jahatnya seseorang sebab Tok Wan dia jahat. Pak dia jahat, Tok Wan dia jahat, atas pada Tok Wan jahat, turun mai ke dia jadi jahat juga. Kadang baik pasal pak menakan baik dan sebagainya. Jadi dalam Quran kata Sayyidatina Maryam adalah seorang yang mempunyai anak tidak ada suami, akan tetapi dikatakan tak mungkin kamu buat benda jahat kerana kamu keturunan baik. Ya ukhta Harun, kama kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudari Nabi Harun, wahai adik perempuan kepada Nabi Harun. Nabi Harun ni dua beradik dengan Nabi Musa. Pasal apa duk sebut Sayyidina Maryam pun macam dua beradik. Baiknya Sayyidina Maryam ni sehingga digelar sebagai macam adik Nabi Harun. Macam satu saudara kandung dengan Nabi Harun. Abang baik, adik baik. Ya ukhta Haruna, wahai saudari Nabi Harun, maka na abuki imra'a sawu, bapa kamu dulu bukan seorang yang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiyya, ibu kamu juga bukan orang jahat, bukan pelacur, bukan orang jahat. Pak kamu baik, mak kamu baik, kamu pula digelak macam dua beradik dengan Nabi Harun. Nabi Harun orang baik, tak mungkin kamu dapat anak dengan buat benda jahat. Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha seorang perempuan yang jujur yang Allah puji dalam Quran, wa ummuhu siddiqah, dan mak kepada Nabi Isa seorang yang bersifat benar. Dan Sayyidatina Maryam ini satu-satunya perempuan yang namanya diberi nama surah dalam Quran dengan surah Maryam. Dia seorang yang cukup baik, dikatakan baik kerana dilihat kepada persekitaran dia dalam rumah dia, iaitu mak dia baik, ayah dia baik, dan dia digelar sebagai
saudari kandung kepada orang baik. Maka suratul Kahfi kata wa kana abuhuma salihah, dan bapa kamu dulu, bapa mereka pada orang baik. Kadang-kadang baik itu mai daripada mak ayah kita, kadang-kadang mai daripada tuk wan kita, kadang-kadang mai atas pada tu. Bahkan ulama kata hak lebih memberi peranan kepada baiknya kita adalah guru kita. Guru tu ayah kita, macam dengan ayah kita hak beli beras, beli lauk, beli nestum kat kita dulu. Cuma ayah kita dipanggil ayah tubuh badan kerana dia bagi makan tubuh badan kita supaya membesar dengan sihat baik. Kalau sakit dia beli Panadol bagi kita makan. Kalau kita lapar dia beli nasi lemak bagi kita makan. Ayah kita dia jamu makanan jasad supaya jasad kita sihat. Guru kita dia bagi makanan roh supaya roh kita sihat. Hak bagi makanan roh tu lebih utama daripada hak bagi makanan jasad. Sehingga ulama buat istilah wa abul ifadah khairun min abil wiladah. Bapa yang memberi faedah itu lebih baik daripada bapa yang melahirkan kamu. Guru kita bapa rohani, mak ayah kita, mak kita bapa jasmani, mak jasmani. Mak yang bela berjasad kita sihat tak sama dengan mak ayah yang bela roh kita bagi sihat. Mak ayah kita bagi makan nestum, bagi makan beras, bagi makan nasi, bagi makan lauk. Lauk tu mai pada mana? Mai pada bumi. Nasi itu mai pada mana? Mai pada bumi. Nak makan nasi, nasi daripada beras, beras daripada pokok padi akar dalam bumi. Nak makan durian, durian mai pada pokok durian akar dalam bumi. Nak makan ikan, nak makan ayam, nak makan lembu, daging lembu, nak makan daging lembu, lembu makan rumput, rumput mai pada bumi. Sakit makan ubat, ubat dia nama Panadol, ubat dia nama sekian, bahan dia mai pada bumi. Kerana jasad kita diciptakan daripada tanah, maka makanan untuk menyihatkan kita mai pada tanah. Hak satu lagi nama dia roh. Roh makanan dia mai pada langit. Roh mai makanan dia ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanannya adalah sabda Rasulullah SAW. Makanan dia adalah wahyu. Makanan dia adalah zikrullah. Makanan dia adalah istighfar. Makanan dia adalah salawat kepada Nabi SAW. Makanan dia ialah kata-kata hikmah. Firman Allah dalam ayat sekian. Sabda Rasulullah dalam hadis sekian. Yang tu mai pada langit. Kerana cantuman kepada roh nama dia. Cantuman kepada jasad nama dia roh. Roh tu mai daripada langit, maka makanan daripada langit. Yang suap makanan kita daripada bumi, bagi makan suap nasi, suap nestum, mak ayah kita. Yang suap kat kita makanan daripada langit ialah alim ulama warasatul anbiya, yang kita mengaji kepada mereka. Dan berharganya manusia apabila jasad dia dengan roh dia bersatu. Roh yang comel bersatu dengan tubuh badan, baru jadi bernilai. Kalau tubuh badan saja, roh tak elok, tak bernilai. Tubuh badan dia sihat, tapi semayang tak cukup, roh dia tak cantik, semayang tak, mengaji tak, maka dia jadi lebih hina daripada binatang. Summa radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Summa radadnahu asfala safilin. Kami kembali dia kepada serendah-rendah orang yang rendah. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang beriman dan beramal soleh, yang tu tak pi ke darjat yang rendah, yang tu tinggi. Hak tekat tubuh badan dia secara cantik, elok, rupa dia elok, penampilan dia elok, pakaian dia elok, kereta dia elok, rumah dia elok, muka dia elok, tak jadi kalau roh dia tak elok. Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat sujud penghormatan kepada Nabi Adam
setelah Nabi Adam bercantum dengan roh yang cantik. Dalam Quran sebut sedemikian. Ayat apa? Juzuk 20 lebih. Nanti saya baca ayat tu. Allah suruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam setelah jasad Nabi Adam yang diciptakan daripada tanah itu bercantum dengan roh. Lagi ada di tanah tak bercantum dengan roh, belum disujud hormat. Jadi berharga dan tingginya Nabi Adam di kalangan para malaikat sehingga Allah suruh sujud penghormatan ketika Nabi Adam bercampur dengan roh. Masa belum campur dengan roh, tak lagi. Ada ayat Quran sebut sedemikian. Esok ada ruang saya baca ayat tu. Supaya kita ambil pengajaran bahawasanya berharganya seseorang manusia dengan nilai yang tinggi apabila dia memiliki roh yang comel, roh yang cantik. Kalau jasad saja cantik, muka dia make up elok, orang perempuan dia buat bedak, dia buat krim, orang lelaki pun dia make up bagi elok, bagi orang tengok penampilan dia cantik elok, tapi roh dia kotor, roh dia teruk, roh dia sakit, dia tak jadi elok, bahkan dia lebih hina daripada binatang. Kerana Islam mengambil berat dua-dua perkara itu. Luaran kita cantik, dalaman kita cantik. Zahir kita elok, dalam kita elok. Mana tanda dalam kita elok? Bila kita tak buat dosa, bila akidah kita betul, bila kelakuan kita baik. Kalau kelakuan kita huduh, akidah kita pun gelong tak betul, dosa kita buat dosa berasa biasa saja. Sebagaimana hadis kata, orang beriman melihat dosa macam gunung atas kepala nak terjun kat dia. Orang munafik lihat dosa macam lalat terbang depan hidung. Takut pun tak, apa pun tak. Lalat main depan hidung kita tak takut, rimau main depan muka kita lari. Orang beriman lihat dosa macam jumpa rimau, lari daripada dosa. Kita jumpa rimau, kita lari pada rimau. Orang munafik lihat dosa macam tengok lalat main kat dia, buat tak reti lah. Tanda roh dia tak elok, bila dia buat dosa rasa tak takut, rasa tak salah. Sama ada dosa dia dengan mata dia, dengan handphone dia, dengan tulisan dia. Yang penting orang tak tahu. Dia duk lupa, Allah Ta'ala tahu. Depan orang berlakuan baik, duk seorang buat dosa. Orang tak puasa begitu lah. Depan orang berlakuan letih, duk seorang makan, minum tak puasa. Orang yang tak puasa tak takut pada Allah. Orang yang puasa tapi buat dosa lagi juga tak takut pada Allah. Kerana roh dia kotor, dia tak cuci. Kerana roh dia sakit, dia tak berubat. Kerana dia duk berasa, aku buat dosa tak ada siapa tengok. Sedangkan Allah peringat dalam Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui akan segala mata-mata yang kianat. Kha'inata kianat, a'yuni mata. Mata kianat ni macam mana? Mata yang melihat yang terlarang, tidak ada rasa takut. Allah Ta'ala tahu mata hang kianat, walaupun orang tak tahu. Kerana hang tengok benda tak terlarang itu seorang-seorang hang, duduk dalam bilik, duduk di tepi pokok, duduk tepi dinding, tak ada siapa tengok. Tapi Allah Ta'ala kata, aku tahu walaupun hang berasa orang tak tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Walaupun hang sembunyi dalam hati hang, orang lain tak tahu, aku tahu. Allah peringat dalam ayat itu. Supaya orang yang suka melihat yang terlarang, yang dosa itu, bermuamalah dengan Allah, jangan muamalah dengan makhluk. Muamalah dengan makhluk, makhluk tak ada, aku buat ikut suka aku. Makhluk ada, aku berlakon jadi baik. Tapi muamalah dengan Allah, makhluk ada, makhluk tak ada, aku tak berani buat. Kerana aku takut kepada dosa,
macam takutnya seseorang yang bertemu binatang yang buas. Dengar kata ada singa nak main jumpa kita, kita lari awal. Kemau kita lari awal. Ada orang dia takut, duduk sorang-sorang pun dengar kata hantu dia takut. Takut kepada hantu lebih takut pada orang. Jadi dalam kitab kata orang munafik takut bertemu dengan dosa seperti seorang bertemu lalat depan hidung dia. Tak ada rasa apa. Sementara orang mukmin takut kepada dosa seperti sebuah gunung duduk atas kepala dia, nak terjun atas kepala dia. Maka kata ulama, orang yang mulia itu dia mulia dengan sebab keturunan dia satu, keturunan dia ada dua. Satu keturunan dia mak ayah dia yang menyebabkan dia dilahirkan. Keturunan yang kedua adalah guru yang dia mengaji, yang mendidik dia supaya cantik roh, cantik peribadi dia, cantik kelakuan dia, dengan sebab dia berpindah kebaikan orang itu pergi kat dia. Jadi ulama kata bapa itu tiga jenis. Satu, bapa yang menyebabkan kita dilahirkan, yang kita bin dia. Satu lagi, bapa yang mengahwinkan anak dia dengan kita, nama dia pak mertua. Satu lagi, bapa yang menyampaikan ilmu dan mendidik kita, yang tu nama dia bapa roh. Dan kita cenderung belah mana ikut kepada bapa kita tu, guru kita tu. Guru kita bawa Syiah, kita Syiah. Guru kita bawa cara Wahabi, kita Wahabi. Guru kita bawa sekular, kita sekular. Guru kita bawa liberal, kita liberal. Guru kita bawa akidah Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah, kita ahli sunnah. Guru kita mazhab Syafi'i, kita Syafi'i. Guru kita Hambali, kita Hambali. Guru kita tak semayang, kita tak semayang. Guru kita jenis apa? Itulah main kat kita kadang-kadang. Maka memilih guru itu adalah amat penting. Cek tengok guru ni pergi kok mana. Dalam Sahih Muslim, awal Sahih Muslim, Nabi dikatakan oleh Imam Ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, hendaklah kamu perhati daripada siapa kamu ambil agama kamu. Jadi ceramah-ceramah kita duk dengar dalam handphone kita, kawan ni ceramah dalam klip video yang dia hantar, yang kita cari jumpa dalam YouTube apa semua tu, nak kena tengok aliran penceramah tu. Kita nak hantar anak kita pergi mengaji sekolah, kena tengok sukatan pelajaran dalam sekolah tu. Sukatan pelajaran dia bawa cara apa? Cara mazhab Syafi'i kan? Cara tak ada mazhab. Kalau dia pergi cara tak ada mazhab, dia boleh cara tak ada mazhab. Dia pergi cara mazhab Syafi'i, dia boleh cara mazhab Syafi'i. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, hendaklah kamu perhati daripada siapa kamu ambil agama kamu. Maka dalam kita nak jadi orang yang Allah kasih dan Allah cinta kat kita, kita cinta pada Allah, salah satu perkara yang kita kena sedar, kita akan berhadapan dengan celaan sebahagian orang yang mencela, dan sifat orang yang Allah kasih, wala yakhafuna laumata laim, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela, yang demikian itu kurniaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendak. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ini ayat 54 surah Al-Maidah menceritakan al-hubbul mutabadil. Cinta dan kasih yang saling bertukar ganti antara hamba dengan Allah. Allah kasih kepada kita, kita kasih kepada dia. Dan tanda orang itu imannya kuat apabila dia kasih pada Allah. Quran kata walladzina amanu ashaddu hubban lillah,
Dan orang yang beriman itu cintanya kepada Allah paling tinggi. Dan tanda yang kedua hadis berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna iman seseorang kamu melainkan apabila Allah dan Rasul terlebih dia kasih daripada selain keduanya. Jadi ayat Quran yang kita baca cerita tentang zikrul mutabadil, kemudian saya tambah hubbul mutabadil, satu lagi yang ketiga ar-ridal mutabadil yang Allah beri kepada orang yang bersifat takut kepada dia. Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Yang demikian itu Allah bagi kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Masa tidak mengizinkan, nanti kita sambung sikit lagi uraian kepada ayat fadhkuruni azkurkum pagi esok insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.